اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہ نشین پر تشریف فرما کنوینر جوائنٹ ایکشن کمیٹی محترم عزت مآب محمد مشتاق ملک صاحب، سابق رکن پارلیمنٹ محترم عزیز پاشا صاحب، سابق رکن پارلیمنٹ ہنمنت راؤ صاحب، خالد صاحب، صدر جماعت اسلامی ریاست تلنگانہ اور دیگر قائدین ملت، عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا جو احتجاجی دھرنا ہے وقف ترمیمی قانون کے خلاف ہم احتجاج کرنے جمع ہوئے ہیں. تو میں کیونکہ مختصر وقت ہے لیکن اس وقت میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ ہے اور میدان کربلا سن 61 ہجری میں ہوا اور کربلا کی تاریخ ہے. ایک طرف 26,000 کا یزیدوں کا لشکر تھا اور ایک طرف 72 کا امام حسین علیہ السلام کے جو ہے ساتھی تھے اور جو ہے یزید بلا رہا تھا چلا چلا کر اپنے مدد کے لیے اور دوسرے ممالک سے مدد کے لیے بھیک مانگ رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام اپنے چراغوں کو بجھا بجھا کر یہ کہہ رہے تھے جو جانا ہے چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حسینیت تھی. اور دریائے فرات سے جن کو پانی جو پیتے رہے ان کی نسلیں مٹ گئی اور امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا تھا اور پیاسے جو شہید ہو گئے ان کا نام قیامت تک جو ہے ان کا سر بلند ہے. یہ تاریخ اسلام ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم پر وقف امینڈمنٹ ایکٹ لا کر ہم سے ہماری مساجد چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے قبرستانوں کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے دینی مدرسوں کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ غور و فکر کیجئے، اگر آپ گھروں میں بیٹھ کر اگر آپ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہیں گے تو نہیں چلے گا. دین اسلام کو بچانے کے لیے آپ کو سڑکوں پر آنا پڑے گا، اس قانون کے خلاف آپ کو احتجاج کرنا پڑے گا. میں محمد مشتاق ملک صاحب کی کوششوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور یاد رکھو کہ تعداد کو نہیں دیکھی جاتی، تعداد کم ہو یا زیادہ ہو لیکن دین اسلام پر شہید ہونے کا جذبہ جس میں ہے وہی مسلمان ہے. میں آپ تمام سے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر یہ تمانیت چاہتا ہوں، اگر شہادت کا موقع آئے تو کیا آپ دین اسلام پر شہید نہیں ہوں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بولیے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. میرا رہزنوں سے کوئی گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خاتمے کے لیے ہم نکلے ہیں. یقیناً کئی رکاوٹیں آئیں گی، کئی سپیڈ بریکرز آئیں گے، جیلوں میں بند کر دیا بھی جائے گا، لیکن ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم کو متحد اور منظم ہونے کی ضرورت ہے. اتحاد ملت ہی وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. اے مسلمانوں، یاد رکھو، ہم کو نہ سلاخوں کے پیچھے ڈالنے سے ڈر ہے، نہ ہم کو گرفتاری سے ڈر ہے. ہم کو شریعت کو بچانے کی کوشش ہے. اور آپ یاد رکھو، این پی آر، این آر سی اور سی ڈبل اے کا جب قانون
यहां पर लाने की कोशिश की जा रही थी, तो आप याद करो वो 3 महीने का वक्त जिसमें हमको गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर में भी डालने की बात हुई, लेकिन मोहम्मद मुश्ताक मलिक साहब ने CAA के खिलाफ आवाज उठाया और 15 लाख लोगों को जमा किया था मिलियन मार्च के नाम पर। ऐ मुसलमानों, वो तुम्हारी सिटीजनशिप यानी शहरियत का मामला था, लेकिन ये खुदा की कसम शरीयत मोहम्मदी का मसला है। शरीयत बाकी रहेगी तो हिंदुस्तान में तुम बाकी रहोगे, अगर शरीयत खत्म हो जाएगी तो इस मुल्क में तुम एक जिंदी लाश की तरह रहेंगे। हमारे सरों की फटी टोपियों पर तंज ना कर, हमारे सरों की फटी टोपियों पर तंज ना कर। इस मुल्क के अजायब खानों में हमारे ताज रखे हुए हैं। इस मुल्क में हमने 1000 साल हुक्मरानी की है। मैं आज इस डाइस से जॉइंट एक्शन कमेटी के इस एहतजाजी धरने से हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से ये अपील करता हूं, 30 करोड़ मुसलमानों की जानिब से अपील करता हूं, तुम हमको मत आजमाइए मोदी साहब। हम अपनी शहादतों को भी पेश कर देंगे, हम अपनी मौत को गले में लगा लेंगे, तुम हमें नहीं रोक सकते क्योंकि शरीयत का मामला है। मैं आपसे अपील करता हूं कि मुसलमानों पर जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट तुमने लाया है उसको वापस ले लो, क्योंकि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। यहां पर हनुमंतराव साहब भी मौजूद हैं, मोहम्मद मुश्ताक मलिक साहब भी मौजूद हैं, अजीज पाशा साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी मौजूद हैं। तो आज हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है और अल्लामा इकबाल ने इस मुल्क के लिए क्या क्या नहीं लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये तिरंगा झंडा जो देख रहे हैं इसको डिजाइन एक मुस्लिम लड़की ने किया। हाल ही में आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें एक बहादुर बेटी, हिंदुस्तान की मुस्लिम फौजी बेटी सूफिया कुरैशी ने वो काम कर दिखाया। योमिका सिंह और सूफिया कुरैशी ने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों के अड्डों पर हमला किया। तो हर मुसलमान यहां पर जितने भी हैं सब मुल्क पर जान देने वाले हैं। हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन कोई और नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस मुल्क पर कोई आफत आएगी, इस मुल्क के तिरंगा झंडा जो हमारा गर्व है उस पर अगर कोई आफत आएगी तो हर मुसलमान अपने मुल्क को बचाने के लिए आगे आएगा और इस मुल्क पर अपनी जानें निछावर करेगा। मैं आखिर में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से फिर एक मर्तबा अपील करता हूं कि आप इस सियाह कानून को वापस ले लो, हमको मजीद मत आजमाओ। अगर तुम आजमाने की कोशिश करोगे तो हिंदुस्तान के मुसलमान जमहूरी अंदाज से पुरअमन एहतजाज आखिरी सांस तक करते रहेंगे और हिंदुस्तान को बताएंगे कि हम मुहिब्बे वतन है, देशद्रोही नहीं है। जय तेलंगाना, जय हिंद, जय हिंद, जय तेलंगाना।